प्यारे ते सत्कारत दर्शकों, अजीत हमदर्द चैनल तुहाडा मुड़ स्वागत करता है। अज असी एक नवा प्रोग्राम पेश कर रहे हाँ जिसका शीर्षक है कदों तक, आखिर कदों तक। सिक्खी सिद्धांतां ते सिख इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पंजाब दे स्कूलों के सिलेबस का हिस्सा बनाए जाना ते साडे बच्चों नूं एक अजिहा पाठ पढ़ाए जाना जो उन्हां दे मनां नूं सिक्खी ते सिक्खी सिद्धांतां दे असल सच तो कोहां दूर लैके जावे ते उन्हां दी सोच नूं गंधला करे। शायद एक गिणी मिथी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश के विरोध विच डटिया जथेदार बलदेव सिंह सिरसा अज एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था बन चुका है, जो पिछले कई सालों तो अपनी बुलंद आवाज़ विच ना केवल पंजाब सरकार या सिक्ख्या महकमा बल्कि सिखां दी सिरमौर संस्था SGPC नाल भी आडा लाई बैठा है। हुण पिछले कई महीनों तो अपने जथे नाल पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड मोहाली के दफ्तर के बाहर धरने ते है। कमाल की गल तो यह है कि SGPC वालों भी इस शख्स नूं शरारती व्यक्ति का खिताब दिता जा रहा है। आओ अज वेखते हाँ कि यह व्यक्ति शरारती बिरती का मालक है या गुरु का असल सिख। फैसला तुसां आप करना है। आओ सुनते हाँ बलदेव सिंह सिरसा की कहंदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी फतेह जी। ये हुण इशू जिहड़ा हैगा ये कित्थे तक पहुंचिया जी? देखो जी, 7 फरवरी तो लैके अज सानू कितना समा हो गया? अज 17 हो गई है। ते ये तुसी देख लो कि इस समय दे विच अजे तक जिन्हों कहा जाता ना भी घोड़े चो पूनी भी नहीं कती गई, वो हालात इस केस के जेड़े पबलिशर ने ते राइटर ने जो मेरी शिकायत की उत्थे पड़ताल हो गई है तो पड़तालिया अफसर नूं लिखती तौर पर यह पुछ रहे हैं भी ये दस्या जाए भी शिकायतकर्ता जिहड़ा पढ़िया किन्ना है। वो मेरी जिहड़ी पढ़ाई की योग्यता वो पुछ रहे हैं ते मैं उन्होंने ये कहा, मैं कहा भी तुसी ये दसो तो की हुण शिकायत करने वास्ते मैनू हुण जिहड़ा है वो स्कूलों कॉलेजों ते यूनीवर्सिटियां च जाना पवेगा। मैं कहा भी मैं बिल्कुल अनपढ़ हाँ, मेरी स्कूल की पढ़ाई है नहीं। पर यह दस दो भी जिहड़ा तुसी जो लिखिया है कि वो ठीक लिखिया? तुहानू गुरबाणी दे जिहड़े ने वो अनर्थ करदा अर्थां दे अनर्थ करन दा किन्ने अधिकार दिता? इन्हां किताबां च जिहड़ियां ये किताबां ने, इन्हां किताबां दे विच उन्हां ने गुरबाणी नूं तरोड़ मरोड़ के जिहड़ा है वो लिखिया। इन्हां दे इहदे विच बहुत ही ऊट पटंग सवाल कीते ने। फिर गुरबाणी जिहड़ी आ, मैं कहा भी तुसीं, मैं तां विद्वान नहीं, पर तुसीं ये दसो भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो गुरबाणी है वो गुरबाणी तुसी जो लिखिया है वो तो कोई सिहारी बिहारी दी जिहड़ी आ वो मात्रा दे विच फर्क नहीं पा सकदे। तुहानू किन्ने अधिकार दिता कि तुसी गुरबाणी नू जिहड़ा वो लिखण लगे जिहड़ा वो सही नहीं लिख रहे। सो मैं उन्होंने पूछा भी तुहाडे जिहड़े ये लेखक हो तुसी जां पबलिशर हो, ये दसो भाई तुसी जेकर गुरबाणी दियां तुकां वो नकल करके भी सही नहीं लिखदे तो तुसी किन्ने विद्वान हो जिहड़े मेरे ते सवाल करदे हो? से अजे तक जिस तरह कि हुण 5 मार्च तो लैके अज 17 तरीक हो गई और 5 तरीक तो MS मान की किताब जिहड़ी आ ओहदी रिपोर्ट तैयार हो के ते पंजाब जिहड़ा स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का जिहड़ा सैकटरी आ ओहदी टेबल ते पई आ। अजे तक वो रिपोर्ट जी ओपन नहीं की गई, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।
ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਗਨ ਚੌਧਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਗਰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਚਿੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 20-22 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਿੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ 20-22 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੁਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਐਮਪਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਭਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 32 ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ 18ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੁੱਟੀ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। और थले सिट्टा की कढ़िया कि सारा कोई लेकर कि उन्होंने कोई नई संस्था नहीं चलाई, उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया, उन्होंने कोई ऐसा हिंदू समाज के खिलाफ जितने भी हिंदू रीति रिवाज थे उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो हिंदू धर्म के प्रचार के ही बताए गए। नहीं देखो ये जी है ये MBD की एक गाइड है, सारी जी हैगी है जिम्मेवारी वो किस तरीके दे नाल सरकार नूं दित्ती जा सकती है? सरकार की की जिम्मेवारी है, बोर्ड की की जिम्मेवारी है। हुण किसी भी राइटर ने कुछ भी लिखे, ਇਹਦਾ पति ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये दस रहा कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पति देव है प्रोफैसर मनजीत सिंह सोढी, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ +2 ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹਦੀ MBD ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜੇ MBD ਆ, ਜੇ ਇਹ ਗਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ कि चलो ठीक है, मान लिया कि गाइड है एक कुंजी है, पर कुंजी दे विच गुरबाणी नूं तोड़ मरोड़ के लिखण दा किन्ने इन्हां नूं अधिकार दिता है? SGPC ने इस संबंधी कोई एक्शन लिया हुण तक? जी बहुत एक्शन लैंदी है। SGPC किस तरह दे एक्शन लैंदी आ वो जरा ध्यान नाल सुनियो। SGPC एक्शन ये लैंदी है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 1999 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? नानक का गुरु एक मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत में लाया, नानक ने हिंदू धर्म में बनाया था, नानक मर गया, अंगद आ गया, अर्जन ने आत्महत्या करी थी, अर्जन के मरने के बाद हरगोबिंद का दिमागी संतुलन खो गया था, हरगोबिंद बहुत डरपोक आदमी था, सोते समय मौत के भय से 60 बंदूकधारी पैरे पर खड़े रखता था, हर राय के 2 पुत्र थे, जब हर राय मरा
उस वक्त बड़े बेटे राम राय की उम्र 15 वर्ष, छोटे हर कृष्ण की उम्र 6 वर्ष, लेकिन बड़े बेटे को गद्दी नहीं दी गई क्योंकि वो नौकरानी के पेटों था। इस तो भी आगे जाके आगे बहुत कुछ लिखा है। तो श्रोमणी कमेटी तो यह काम कर रही है जो कि इन्हों हौसला अफजाई कर रही है भी परवाह ना करो, तुसी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वाले हो, जो मर्जी तुसी किताबां च कोई लिख के लिया उन्होंने प्रवानियां दई जाओ, तो जो कोई साडे कोल आएगा तो असीं उन्हें सीसा विखा देंगे भी असीं तो आ लिखिया। सो श्रोमणी कमेटी ये कर रही। आप जी नूं दसना चाहांगा कि 7 फरवरी तो जो असीं ये मोर्चा लाया है, ये सब तो पहला मेरे नाल के इत्थे कुलविंदर सिंह जी मतलब के पंजौला, ज्ञानी मनिंदर सिंह जी पंजौला, इस तरह अमरीक सिंह जी रौनी ते गुरिंदर सिंह गग्गी फतेहगढ़ साहब तो जोड़े कि सिद्धू किसान यूनियन के अहदेदार ने यूथ के, वो इस तरह बहुत सारे जोड़े सज्जन होर ने, डॉक्टर गुरचरण सिंह जी अते हरजीत सिंह जी प्रिंसीपल साहब, बहादुर सिंह जी अकालगढ़, इस तरह परमजीत सिंह जी जोड़ा कि वो टाटा नगर, मनजिंदर सिंह ते मास्टर बनवारी लाल जी ते गुरचरण सिंह जी, ये सारे जोड़े ने मेरे नाल लंबे समय तो जोड़ा वो 7 तरीक तो लैके बाकी जिन्नियां किन्नियां संगत आ रही ने, बहुत सारिया संगत जड़ियां ने ये तैयारियां रात में बहुत सारिया ने। इस तरह सरबजीत सिंह, सरबजोत सिंह, हरपाल सिंह जोड़े कि लड़के रात दिन इतने सेवा जोड़े ने वो कर रहे हैं, बहुत बड़े पद्धर से जोड़ा वो कर रहे हैं। इस तरह गुरनाम सिंह जी जोड़े ने कि गाचर तो करनाल तो ने, इस तरह बापू लाभ सिंह जी जोड़े कि मटका चौंक के नाल नाल जाते हैं। लंबे समय तो बहुत सारिया संगतां ने, इस तरह जसबीर सिंह जी जोड़े कि सिद्धूपुर जथेबंदी के जनरल सकत्तर ने, बहुत सारिया संगतां जड़ियां ने इतने लंबे समय तो जड़ियां ने रात सेवा जड़ियां ने मेरे नाल कर। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬੂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੋਟਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਜੋ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖਿਰ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਜੀਤ ਹਮਦਰਦ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।